Θυμάμαι το πατέρα μου να με κρατά στο γήπεδο και εκείνος σου δράσκου τραγουδά. Στο ένα χέρι εγώ στο άλλο ένα πράσινο κασκό και κοίτα που μεγάλωσα και να με δω στο χέρι να κρατάω εκείνο το κασκό. Σηκώστε τα ψηλά. Φωνάξτε δυνατά. Pedro, what's going on, boys and girls? Oh, man, I think my mic is a bit fucked. No, my mic is fine. What's going on? Welcome to No Choftes. Pedro's going to be here in just a moment. To be honest, boys and girls, not in a mood for doing a pretty long show. So I don't know if Pedro is watching at the moment. But Mr. Pedro, I'm not bringing up comments. The game finished not long ago. Obviously, tensions and emotions are high. People are going to be angry. I'm just as angry, but for probably different reasons to what a lot of people are feeling at the moment. Oh, my voice just cracked there. Fucking hell. Anyway, so we took an L, our second L in 3 days, 4 days, how long it is. And to be 100% honest with you guys, it was coming, wasn't it? You know, it had to be against them, of course. Had to be against them. But it is what it is. What are we going to do? We're going to be angry for the next few days because I can already, I mean, in the comments already, I can see what people are writing. And you know what's going to happen online for the next few days. Why did Berg do this? Why was that player playing? Why was that? Why was that? Why was that? Why did we rotate? Listen, at the end of the day, everyone is entitled to their own opinion, okay? So I'm not going to sit here and rip the coach apart, okay? He's allowed to make mistakes. He's entitled to make mistakes. And you would think that he would learn from these mistakes. I personally believe the biggest thing that he's going to learn from today's game is that there are several players who are squad players that really can't do a job, that he can't trust. And there are quite a few that I could name right now. Should I do it in the heat of the moment after a loss against our rivals? Maybe I shouldn't, because once again, the emotion is taking over the logic. But when I put that emotion aside and talk logically, I look at players like Maric, a player who has really had little opportunities recently. You'd think that in a game like this, he would want to step up. But oh boy, did he shit the bed today. Oh boy, did he shit the bed. And this is one of the many, many reasons why I do Patreon analysis videos. Because I can dissect specific moments in games and specific players who cannot do it. Cannot do it. And Mr. Maric, I hope you are watching. You, sir, let us down big time this evening. The first 25 minutes, you were non-existent. You didn't protect the back line at all. Andreu did most of the running. Your attempt, and I use that term loosely, to stop Olayinka from shooting, non-existent. So you, my friend, are on the list of bye-byes for the summer. For me, anyway. Because it wasn't just this one performance that you've done this. It's been the majority of the time that you've featured this season. And I've given you a bye, and I've let you off. Not no more.
Mr. Elina, the right winger, who weeks ago I was saying he needs to step up. He's got something in him. In fact, the other day I was saying he's got something in him. Today, I saw a player that tried to make an effort. But right now, he's not good enough. He was found out and he was getting frustrated. Why he got taken off? Maybe because he was on a yellow card. Maybe because he had a bit of a knock. The opportunity that he had at the end of the first half, very similar to the one at midweek against Rijeka, didn't hit the target again. So do I sit here and say, well, it's his first season and let him off? Or do I say, well, you've done nothing over the last few weeks to show me that you should be in contention for first team? Because once Mayambele is back, my friend, you're touching that bench. Odubajo, mistake in the 3rd minute, almost led to a goal, and had a little back and forth with Pedro, who's going to jump on in just a moment. And I thought he was all right. Up until, well, after that anyway. But Mr. Odubajo, I think, underestimates this league. And for a player from London like me, that should know all about rivalries, that's played in Greece, that should know about rivalries, tonight, he shit the bed second half, and that's why he was taken off. Who else should I talk about? Well, there's one player I should talk about. And again, I'm going to choose my words very, very, very carefully at the risk of being pillaged online. But a certain striker had the case of the Stepinskis again tonight, didn't he? Because Ryan Meyer came off the bench. It was largely anonymous. Yeah, he had that half chance from the corner kick, and it was a bit of a difficult one, but I'd expect a player with quality to at least get that on target, make the goalkeeper work. But he's doing it now. He's doing the Mayer antics that I half expected from him when we signed him. And don't get me wrong, top goal scorer, and people are going to say to me, you're picking on the wrong person, blah, blah, blah. I'm not picking on the wrong person. Because like I said, against Rijeka, post-match, it's all well and good scoring against your Baralimni and mid-table teams. But when it comes to the big boys, my friend, you need to level up. And it wasn't just a lack of finishing. It was a lack of running off the ball, the lack of eagerness to chase second balls when we lost the first ball. We now have a player that's got an overinflated ego. And that needs to pop. Because it's that kind of mentality that's going to cost us points. And then we talk about Fabi. Fabi, I wish you well, my friend, honestly. But that did not look pretty. And I'm actually worried now that that could end his career. Because when you do your back in, and the way that he was wincing when he was walking off the pitch, that's very, very worrying. He could be out for the rest of the season for all we know. If he's broken the bottom of his back, how long is he going to be out for? And look at his age. So if he's out for the season, who's going to be in goal? I'm going to bring Pedro on. Hello, Pedro. Hello. Evening. I'm not going to say good evening because it's not really good. So I just said hello. Hello, everyone. How is everyone doing? Τι κάνετε κοπέγια μου, κοπέλες μου? Is that a rhetorical question? Yeah, it's supposed to be. Mm-hmm. Λοιπόν, φίλε, κοιτάξτε να δεις. Πολλοί ίσως σήμερα να νομίζουν ότι να βγει ο Πέτρος δαμε σήμερα και να αρκέψει να κατεβάζει θεούς και δαίμονες και το έναν και το άλλον. No. Γιατί σήμερα να κάνω κάτι το οποίο είπα τους το και πριν 2 εβδομάδες ότι να το κάνω. Η Ομόνια να χάσει και ο Πέτρος να βγει στο ποτ και να τους πει ότι η Ομόνια το Μάιν είναι πρωταθλήτρια και ένα γελό.
Το ίδιο πράγμα που είπα, κάνω το τώρα. Η Ομόνια έχασε σήμερα. Χάσαμε με 1-0, με έναν τέρμα. Και όμως εγώ λέω ότι η Ομόνια δεν θα χάσει το πρωτάθλημα. Η Ομόνια είναι ένα πρωταθλήτρια. Δεν υπάρχει... Still, sorry, 1 minute, I'll be back. Okay. Yeah, abducted by aliens. I don't know. Now, I said I wasn't going to bring up any comments, but there's one that I've just seen. Popped up a minute ago, actually. Where is it? Where is it there? Am I going bonkers? Have I missed so many of them? 1 minute. It's not that one. It's not that one. This one here. Expect nothing, never be sad. When the lineup was leaked yesterday night, I knew it was going to happen. Now, whoever leaked that lineup, you should be ashamed of yourself. You should be ashamed of yourself. Whoever in that team or in the squad was smart enough, and I'm being sarcastic here, to leak that lineup, you're a fucking idiot. What did you get out of leaking that lineup? What? Likes? That you're now the Omonia insider, that everyone's going to come to you for attention? Congratulations, because you're part of the reason why we lost today. Just saying. Don't care. Don't care if they're watching, don't care if they're subscriber, don't care if they're members, whatever. Don't care. The eve of a derby, someone leaks the lineup. Very clever. Very clever. Congratulations. Congratulations. Well done. Well done. Well done. You should be proud of yourself. Κοίταξε, στο τέλος της ημέρας δεν σημαίνει ότι όποιος γράψει κάτι μέσα σε έναν chat room ότι ευάλει, ας πούμε, ότι εκείνον είναι. It's not the point. Κατάλαβα να μου θέλεις να πεις. Κατάλαβα τι θέλεις να πεις. It's not the point, because up until the last couple of weeks, there hasn't been any issues, any drama, any nonsense, right? And then there has to be someone that is the insider that wants to be Mr. Omonia, Mr. Uber Omonia fan, that knows everything and can give people information about transfers or whatever. Right? Enough. Yeah? Enough. I'm tired of this shit, honestly. But anyway, let's carry on. Whatever. Να συνεχίσω που να πω σταμάτησα. Yeah, go ahead. Λοιπόν, ναι, χάσαμε σήμερα. Ένα σιμον πάντα να χάνεις που το ΑΠΟΕΛ. Δεν υπάρχει αμφιβολία το πράγμα για μας τους Ομονιάδες. Ένα σιμον πράγμα να χάνεις που το ΑΠΟΕΛ. Αλλά το πράγμα δεν θα σταματήσει την Ομόνια από τον αρκετό πράσινο αυτός. Πιστεύω το πράγμα. Αλλά πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να γίνει το πράγμα. Οι προϋποθέσεις για να καταφέρει η Ομόνια να πιάει το πρωτάθλημα φέτος είναι, γιατί άκουσα και κάποια πράγματα από άλλες πριν από μέσα, είναι πρώτα απ' όλα, όπως είπα και πριν, γιατί ευκήκαν Ομονιάτες και λαλούσαν και γιατί να μην πιάμε το παιχνίδι της Ευρώπης και ξέρω εγώ, και γιατί να μην παίξει φουλομάδα για το ευρωπαϊκό, και ύστερα από 2 μέρες παίζεις το ΑΠΟΕΛ και τρώεις που το ΑΠΟΕΛ, και ο ίδιος Ομονιάτης που φώναζε γιατί να μην παίξεις φουλομάδα στο ευρωπαϊκό, να προχωρήσεις παρακάτω στην Ευρώπη. Σήμερα πολλά πιθανόν να βγει και να φωνάζει γιατί δεν ξεκίνησες φουλομάδα με το ΑΠΟΕΛ. Χαλό, έπαιζαν πριν 2 μέρες μάπα, ας πούμε. Και εγώ είχα το πει, εγώ ήθελα με τη Ριέκα βάρτα δεύτερα. Βάρτα το Under 21 που το πρώτο παιχνίδι. Δεν θα κοπένα για την Ευρώπη. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν θα πάει η Ομόνια να πιει το Conference League. Εγώ θα πιω το πρωτάθλημα. Δεν με κόφτει που τζάμε και πέρα αν θα δέρω μια Ριέκα και να πάω ακόμα ένα παιχνίδι παρακάτω. Εγώ δεν έχω ανάγκη να βγω και να περηφανεύκουμε ότι επία στους 8 και επία στους 18 και στους 58 και στους 4 και ξέρω εγώ. Δεν με κόφτουν τα πράγματα. Είμαι πιο προσγειωμένος. Εγώ θέλω η ομάδα μου να πιάνει το πρωτάθλημα στην Κύπρο κάθε χρόνο, να καταφέρνει να μπαίνει ομίλους κάθε χρόνο. Okay, that's it. I'm happy. Να είμαι happy με την κατάσταση. Επομένως, το πρώτο μεγάλο λάθος για μένα ήταν που το γεγονός ότι επέξαμε πώς επέξαμε το παιχνίδι με τη Ριέκα σήμερα.
Ως αποτέλεσμα, η αρχική μας εντεκάδα σήμερα επέταξε έναν ημίχρονο, ένα ολόκληρο ημίχρονο, γιατί είναι ομάδα το ΑΠΟΕΛ να μπορέσει να παίξει την Ομόνια με 61% κατοχή και 39% η Ομόνια στέλ για έναν ημίχρονο. Απαράδεκτο πράγμα τούτο. Τούτον το ΑΠΟΕΛ. Το φετινό το ΑΠΟΕΛ να έχει 61% κατοχή απέναντι στην Ομόνια. That's because we weren't pressing them. Ακριβώς. It was only from the 25th minute that we started doing something. And this, again, this doesn't surprise me because stuff like this has been happening for a lot of this season in the sense that we start slowing games. In a lot of games it's happened. We start slow. But the problem is, when you've got you got Maric, Dodiz and Irakovic as the three, right? And only one... Ένα λεπτό. Παυλίν Μπέι μου, είσαι για τα πιθκιάβια. Άντε γεια. Γεια σου ρε φίλε. Θα πάει στο καλό. Come on. What have you done? Come on. What the fuck are you doing? Go on. Bloody hell. I said don't bring up comments. It's okay. Go on. Right. So these three players, only one out of the three were actually doing the work. And it was the youngest one out of the three of them doing the work. And what makes it even worse for me is, and I noticed this in the first 7 minutes, apoel were putting balls over the top into the wide area where Diunku was. And Haji Giovanni was not helping him at all. So we had a left wing back in, what's his name? Who was their left wing back? The Brazilian lad, I'm forgetting his name now, Mir. And then you had Marquinhos doubling up on that side. And Haji Giovanni's just like trudging along. And I'm thinking, dude, like, what is your job? What are you meant to be doing? So when you've got one player not doing the basics, and then you've got two in midfield in the center not doing the basics, you're three players down in terms of doing the basics. So of course they're going to have more ball possession. And on top of that, we weren't pressing them or making them work. I mean, up until fucking Haji Giovanni's shot, what did Belic do first half? Τίποτα. Δεν τον απειλήσαμε. Αφού δεν απειλήσαμε τον Μπέλες το πρώτο ημίχρονο, ρε φίλε. Για να ανεβεί η Ομόνια να κάνει επίθεση το πρώτο ημίχρονο, φτάσαμε το 30. Φτάσαμε το 30 για να προχωρήσει μπροστά η Ομόνια το πρώτο ημίχρονο. Δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε μπάλα στο κέντρο, δεν μπορούσαμε να ανταλλάξουμε σωστές παγιές. Ετρύπαν μας το ΑΠΟΕΛ με κάθετες. Ποιος? Το ΑΠΟΕΛ ετρύπαν μας, ετρύπαν την Ομόνια με κάθετες παγιές. Και έπαιζε η Ομόνια, το σύστημα του ΑΠΟΕΛ, μπαγιές που πίσω να περάσουμε την άμενα, να πάμε, να βάλουμε, να κάνουμε. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Pedro, look, there were times in the first half where I was getting really, really frustrated because a lot of our players were taking too much time on the ball. Diunku, Haji Giovanni, Odubajo, Maric, they're holding on to the ball for too long. And apoel, to their credit, were really aggressive in the press. Ήταν, ρε φίλε. Ήθελαν το Very παραπάνω, ρε aggressive in φίλε. the press. Ναι. And these players, it's almost as if they were looking for other players in their team to point the finger at. And it wasn't good enough. It was only when Berg said to him, round about the 23rd, 24th minute, move it quicker, than they started playing. It was, for me, it was just, I don't know. Again, look, I'm not going to get overly emotional about it because when you're going on a fine run of form, winning games, the confidence is there, the players are playing well, and then you drop a stinker like this, it's remarkably frustrating, you know, and to lose to them. And look, let's get it right. And again, I'm not making any excuses. This game came at the perfect time for them. The president has gone, who they wanted gone for a long time. They feel that they've got a new lease of life.
All right. Which Okay. they don't, by the way. Okay, listen, be that as it may, this game came at the right time for them. All right? Σίγουρα, ρε φίλε, σίγουρα. For me, I tell you what, and God is my witness, when Olayenka came on, I said, do you know what? It will be so typical for him to come on after being, joining their club 2-3 weeks ago, however long it was, right? Hardly playing a game this season. Well, I don't even know the last time he played. And for the first thing that he does is to score the goal that ends up winning the game. And lo and behold, it happened. It's like, he just couldn't make it up. He just couldn't fucking make it up, bro. It's mad. It's mad. Φίλε, τούτα όλα έχω τα γραμμένα ψηλόγαζι ρε στέλ μου. Με απασχολεί με το ποιος σκόραρε, με αν έπαιζε πριν, με αν δεν έπαιζε, με κόφτει. Εγώ θωρώ την ομάδα μου και όπως είπες και εσύ στην αρχή πριν να μπω μέσα, υπάρχουν κάποιοι παίχτες οι οποίοι ξαναείπα το παγιά, να το ξαναπώ και σήμερα. Υπάρχουν κάποιοι παίχτες οι οποίοι ήδη απόδειξαν τι μπορούν και πώς μπορούν και σε ποια ποσότητα μπορούν να προσφέρουν στην ομάδα. Και που και και πέρα είναι απλά για η εμοσιάν στον πάγκο ή για κάποιον περιορισμένο χρονικό διάστημα να λάβουν μέρος σε έναν αγώνα. Σίγουρα για μένα εσύ είπες ότι ο Χατζής ίσως να χρειάζεται τη χρονιά για να αποδείξει ότι μπορεί. Όπου τη στιγμή που τα έμπια πέρσι του Σεμέδο ότι δεν ήταν καλός, δεν μπορώ να μην τα μπήξω φέτος του Χατζη Γιωβάννη ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος, γιατί αν μη τι άλλο, δείχνει μου ότι είναι ο παίχτης με το χειρότερο condition στην ομάδα. Να μην έχει αντοχές καθόλου. Φίλε, εν τέλος του Φεβράρι, έκαμε όλη την προετοιμασία από την αρχή της χρονιάς και να μην αντέχεις να παίξεις 40 λεπτά και να μου κουράζεσαι και να μου πέφτεις χαμέ και να μην έχεις δυνάμεις να τρέξεις, να μου μαρκάρεις αντίπαλο. Φίλε, εν το δικαιολόγο. Δεν μπορώ να το έβρω δικαιολογία μπας σε τούτο. Το condition είναι condition, ρε φίλε. Το condition είναι condition. Δεν γίνεται μέσα σε τόσο χρονικό διάστημα να μην έχεις condition. Pedro, there was one moment in the first half, I can't remember which minute it was, right, where he's close to the edge of our box, and I think it was Rosa. Yeah, Rosa's just like bumped into him, and he's gone flying. And I'm like, what is this guy? Like, is he the human version of one of those beach balls? Like, you touch him and he just goes flying. I was sitting there thinking, what the fuck is going on here? But it goes back to what I keep on saying. Like, there is a player in there somewhere. He's got something. He has something. Okay, we can't say he's completely shit. He has something, right? But just like Rijeka, just like today, he gets in the same part of the pitch with the same opportunity, and he drags his shot wide. He doesn't even make the goalkeeper work. And this is a concern for me because these are two opportunities, exactly the same part of the pitch. You're free, you're open. Make the goalkeeper work. And both times the goalkeeper's just standing there with their hands on their hips going... So are we talking about a player that doesn't have the ability or a player that just doesn't have the mentality or doesn't have the confidence? What is it? Να σου πω την άποψη μου. Πες μου. In his current condition, όπως είναι η κατάσταση του αυτή τη στιγμή, δεν έχει το physical condition να παίξει σε high tempo με τις ομάδες του πρώτου group. Δεν είναι ένας παίχτης ο οποίος να μπορεί να είναι ανταγωνιστικός με ομάδες του πρώτου group, για μένα, ο Χατζηγιοβάννης. He doesn't have the stamina. The ability, he has it, but because he has the lack of stamina, it doesn't shine through. Άμα κουραστώ στο 20 λεπτό, ρε φίλε, θα μπορώ στο 35 να βγάλω τη σωστή τη σέντρα, επειδή είμαι κουρασμένος. Άμα κουραστώ στο 20 λεπτό, θα μπορώ να κάνω το τρέξιμο να κυνηγήσω μια χαμένη παγιά στο 40, που να χρειαστώ που να βγει μια μακρινή παγιά να την εκμεταλλευτώ. Άμα στο 20 λεπτό είμαι πεθαμένος, θα μπορώ να κοντράρω τον επιθετικό που μάχεται να έρθει να μου μπει μες στα πλευρά.
But the thing is, it wasn't just him, bro. It wasn't just Όχι, him. είναι μόνο εκείνος. Είναι μόνο εκείνος. Maric stank the place out. Irakovic was non-existent. I had so much high hope for Irakovic, but now it's just like passenger. Maric, passenger. Passengers, mate. And this is a massive concern for me. It's a massive concern because let's say, again, I repeat, let's say we do win the league, right? Next season, are we going to be calling upon these players? Which one of those two is out of contract? Both of them or one? Θα μιλήσω τώρα για contract, Ρέστερ. Δεν θέλω να μιλήσω τώρα για contract και ποιος που τελειώνουν τα συμβολία του και ποιοι μηνίσκουν και ποιοι φεύγουν. Είναι ώρα τώρα. Μόλις έχασαν που τα ΑΠΟΕΛ, είναι ώρα τώρα. But what I'm saying is, if these players cannot perform in a game like this, we're not talking about a game against Olympiacos or Aachen. We're talking about our rivals. If they cannot step up in these games, I don't want you. Don't want you. Sorry. Πάει στα λόγια μου, ρε φίλε, ότι εγώ θέλω έναν παίχτη που να παίζει έναν παιχνίδι τέλεια και ύστερα 5 παιχνίδια να είναι dead flea. Να μου να τον κάνω. Δεν το θέλω. Δεν το θέλω, ρε φίλε. Και να μιλήσω και για τον Οτουπάτσο, γιατί ανάφερες το ότι έχουμε κάποια διαφορετική άποψη για τον παίχτη. Και εγώ λέω ο άνθρωπος ακόμα δεν καταλάβει σε είναι τα πρωταθλήματα που ήρθε. Επήραν το πολλά χαλαρά νομίζω το θέμα ότι ήρθε στο Κυπριακό πρωτάθλημα και για μένα το πράγμα είναι να του δείξει importante της εξόδου. Αν δεν το πάρει στα σοβαρά και αφήνει τα μύγια του να συγκεντρωθεί λίγο γιατί είδα τον αντιδράκιολας, Ρέστερ. Σύψε και λες σου, δουλέψει και βούρα. Θόρε και πίσω σου πως θα έρχεται ο κάθε παίχτης. Έκαναν τις μαγιές πίσω του και βλέπουν την μάπα και πίσω του ο παίχτης του ΑΠΟΕΛ έρχεται μόνος του και πιάνε την μάπα και βγάλε σέντρα μες στην περιοχή μας. Yeah, and the funny thing is, Balkovic has been here a shorter time and he looks like he gets it. Exactly. Ακριβώς. Είστε στα λόγια μου τώρα. Έρχεται ένας Balkovic, ο οποίος είναι και πιο μεγάλος ηλικιακά που τον Οτουπάτσο. Ηλικιακά είναι πιο μεγάλος. Και υποτίθεται έπαιζε σε έναν πρωτάθλημα όχι τόσο ανταγωνιστικό όσο το ελληνικό, ο Μπάλκοβιτς, σωστά. Ο Οτουπάτσο ήρθε από την Ελλάδα, είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που μια μεγάλη ομάδα, την ΑΕΚ κλπ. Και θέλω και τον Μπάλκοβιτς και τρέχουν τα σάγια μου γιατί θέλω quality, ρε φίλε. Γιατί ο άνθρωπος κατάλαβε που εμπούρτε. Είναι του κουτούρου. Και μετά, να προχωρήσω και παρακάτω, Ρέστερ. Γιατί στο δεύτερο ημίχρονο γίνονται κάποιες αλλαγές από τον κύριο Μπέκ και βλέπουμε αμέσως πώς αλλάζει η δυναμική της ομάδας και στην κυκλοφορία της μπάλας και στο pressing και στην εναλλαγή των διαφόρων πάσεων και στη δημιουργία ευκαιριών. Και για μένα που λέω, για ποιον λόγο να έχω τούτους τους παίχτες να κυνηγήσω έναν ευρωπαϊκό παιχνίδι και να μην τους φυλάξω και να τους βάλω μέσα στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ για να κερδίσω το πρωτάθλημα. Να πιω την νίκη, γιατί το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ δεν είναι απλά ένα παιχνίδι 3 πόντους, 1 πόντους ή 0 πόντοι. Εν και όλη η προϊστορία από πίσω, εν και εν πολλά πράγματα. Όπως ενοχλά έναν αποελίστα, ενοχλά και έναν Ομονιάτη ταυτόχρονα, ανάλογα με το ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Και ειδικά στη φάση που είναι τώρα το ΑΠΟΕΛ, πάντως και έκανα τους έναν δώρο αναπτέρωσης ηθικού και να μην δικαιώνται τίποτε, γιατί πάλι έκτη να είναι και να στο πρώτο γκρουπ, να στην έκτη θέση και για μένα να τερματίσουν και να πάσουν πιο ψηλά. Και να βγουν πιο ψηλά από την έκτη θέση. Και για μένα να τερματίσουν. Είμαι σίγουρος για το πράγμα. Pedro, look, their aim this season, their aim is twofold. One is to win the cup, that's their aim, to win the cup. Yeah? And the second aim is to stop us from winning the league. That's it. And do you blame them? Do you blame them? Να σου πω κάτι.
Do you blame them? Είναι μόνο το ΑΠΟΕΛ που τον goal του να σταματήσει την Ομόνια που τον απιέει το πρωτάθλημα. Δηλαδή θέλεις τώρα να σκέψω να σου βάλω κάτι βίντεο που έπιαν κάποιοι υπεύθυνοι του ΚΟΑ και κάμναν ομιλία σε gathering της ΑΕΚ Λάρνακας και να τους λαλούσει. Και που ξέρετε, μπορεί να σας κάνουμε και κανένα δώρο την Κυριακή. Να μπορείτε τούτα ρε, είμαστε σοβαροί ρε. Είναι μόνο το ΑΠΟΕΛ που θέλει να σταματήσει την Ομόνια που τον απιέει το πρωτάθλημα. Εν το ΑΠΟΕΛ, είναι η ΑΕΚ, είναι ο Απόλλωνας, είναι η Ανόρθωση, είναι ο ΚΟΑ, είναι η ΚΟΠ, είναι οι διαιτητές. Όποιος θέλεις ρε, όποιος θέλεις πια ρε. Που πάνω ως κάτω. Ο σκοπός είναι ένας, να μην πιάει η Ομόνια το πρωτάθλημα. Δεν θέλουμε να περιπέζουμε τώρα. Δεν ξέρουμε. Έχω τα βίντεο, έχω τα πάω στο mobile μου ρε στέλνου. Anyway. Do we have any positives to come out of this one? Yes. Any positives? Yes, we have. Ο Χρήστου, ο οποίος έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει ακόμα πολύ περισσότερο την ομάδα και μακάρι να τον ξεκινά σήμερα από την αρχή τον Χρήστου. Πιστεύω θα ήταν πολύ καλύτερη η παρουσία της ομάδας στο πρώτο ημίχρονο. Επίσης, κάτι να υπενθυμίσω τους ομονιάτες ότι Μαγιαμπέλα, Ιωβέτιτς, Εβάντρο, πέμουν τον άλλον, Κουλιμπαλί. Έχουμε κι άλλους ρε. Μασούρας. Ασχέτον ότι σήμερα κάθεται στον πάγκο, να το πω, Μασούρας. Έχουμε τούτους τους 5 παίχτες οι οποίοι βασικότατοι στην Ομόνια. Να πω και τον Άγγελον τον Ανδρέου. Που αν ήταν σε condition σήμερα να παίξει, σίγουρα πολλά ανώτερος παρά τέλος πάντων. Look, we had some good performances tonight, man. Let's get it right. I mean, we lost the game, but there were some good performances. I think Simic was brilliant. Pana was good. Balkovic, when he came on, he showed signs of good stuff. Dodis, Semedo. So we had some good performances, but listen, it's just one of those things. You know, Crystal hits the crossbar. Maya, if he gets his shot on target. It's these fine margins, though, Pedro. And this is what... It is, again, it's not what concerns me. It frustrates me. Because it's not as if it was one of those games where we didn't create anything and they had us on lock for 90 minutes. It was nothing like that. It was a very, very close game. Είναι έτσι. Απλά ανάφερα τούτα τα 5 ονόματα, ρε φίλε, γιατί θέλω να υπενθυμίσω τους φίλους τους ομονιάτες ότι τούτους τους 5 που βασικά γρανάζια για την Ομόνια, αυτή τη στιγμή δεν τους είχαμε διαθέσιμους. Ο Κουλιμπαλί εντάξει εμποκάρτες, αλλά ας το πούμε για σήμερα. Ο Σίμιτς στάθηκε επάξια αντικατέστησε επάξια τον Κουλιμπαλί σήμερα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα από το Σίμιτς και την παρουσία του σήμερα. Αλλά πιάνε μόνο τους τραυματίες να πιάω. Η Μασούρα, Εβάντρο, Μαγιαμπέλα, Ιωβέτιτς, Άγγελον Ανδρέου. Έτους και μια πεντάδα οι οποίοι είναι πολλά ανώτεροι που παίχτες οι οποίοι ήταν μέσα το πρώτο ημίχρονο που ξεκίνησε η ομάδα και δεν τους είχαμε στη διάθεση μας σήμερα. Αλλά, ενώ σε έχουμε, ως το τέλος του μήνα να σκέψει να γεμώνει πάλι το Ηλίας Πούλος. Να γεμώνει, φίλε μου, η προπονήση πάλι, ως το τέλος του μήνα. Και ύστερα, ελάτε σταματάτε μας. Δεν θα τα καταφέρω, ρε Στέλμου. Είναι απλό το θέμα. Είναι απλό. That's it. Well, look, at the end of the day, I said it the other day that, you know, maybe we needed that loss against Rijeka just to wake us up and perhaps, oh shit, Arsenal just scored again. Perhaps we need this loss against a team like them to piss people off, to piss off our fans, because I think that our team hasn't been playing with much pressure lately. And maybe that's what they need to wake up a little bit. But again, look, we can sit here and talk about the team selection, which a lot of people are doing, but like you said earlier on, when was he going to do it? Maybe he feels that the team was good. I thought that team was good enough to get a result today. And up until that cock up defensively, which it was, again,
You know, it's one of those goals where you don't clear your lines properly, and then it ricochets to this one and that one. And the people that were meant to be alert to that ball breaking to certain people, they just weren't. It was only Dodis that tried to stop that shot. And Maric just standing. That was his man. That was his man. Για να μπει έναν τέρμα, ρε φίλε, πρέπει να γίνουν ή κάποια λάθη ή να είναι κάποια φανταστική φάση, ας πούμε. Όπως ήταν τον γκολ που έφαμε, ποιος είναι που το βάλε, ρε, που είναι σταματάμε τίποτε, του Ζόχο. Με πιάνουν πριν 2 εβδομάδες, νομίζω που ήταν. Oh, Nadal. We just struck from like 35 yards. Ή να ήταν κάτι φανταστικό, όπως το τέρμα που μας έκατσε ο Nadal, ή να κάνεις κάποιο λάθος και να δεχτείς γκολ. Εν και σε άλλον τρόπο στο ποδόσφαιρο. Τούτοι και ο τρόποι υπάρχουν. Αλλά τον γκολ δεχτήκαμε εδώ στο δεύτερο ημίχρονο. Εγώ παραπάνω να μείνω, έγινε λάθος στο δεύτερο ημίχρονο, έφαμε γκολ, οκ, εντάξει. Αλλά εγώ να μείνω παραπάνω στην παρουσία του πρώτου ημίχρονου, η οποία ήταν τραγικότατη. Γιατί άμα το εξαιρέσω το πρώτο ημίχρονο, δεύτερο ημίχρονο ήταν ένα παιχνίδι όπου μπορώ να σου πω ήταν και 60-40 υπέρ της Ομόνοιας, όπως έπιανε το παιχνίδι, άμα πάρω μόνο το δεύτερο ημίχρονο, και κάναμε ένα λάθος, έφαμε έναν γκολ. It's football. It happens. Για να φάεις γκολ, είπαμε, ή έναν κάτι το έξω φανταστικό τέρμα, ή να προηγηθεί κάποιο λάθος για να φάεις εσύ τον γκολ. Ή ο αντίπαλος τον γκολ. Αλλά το να πετάξω έναν ημίχρονο χωρίς να παρουσιαστώ μέσα στο γήπεδο, εμένα είναι εκείνο που με ενοχλεί. Όχι το γεγονός ότι έκαναμε ένα λάθος και φάμε γκολ. Ενοχλεί με παραπάνω η παρουσία του πρώτου ημιχρόνου παρά το γεγονός ότι έκαναμε λάθος και δεχτήκαμε γκολ. So who would you blame? Would you blame the players or would you blame the coach? Τον Μπέρκ. You blame the coach, yeah? Για μένα η παρουσία του πρώτου ημιχρόνου αποκλειστικά ευθύνη του Μπέρκ, ναι. Αποκλειστικά ευθύνη του Μπέρκ, γιατί είναι ο Μπέρκ που έφτιαξε την 11 που μπήκε μέσα στο παιχνίδι και Μπέρκ μου, που τη στιγμή που βλέπεις κάποια άτομα που το 25-30 να μην τραβούσουν, φκάρτους που το 25-30 δεν με κοφτεί. Παρά να τους έχω για μένα να λαγκοδεύνονται και να διώ φτερά στον αντίπαλο μου, να του διώ ελπίδα, να νομίζει ότι ρίζει. Όχι ρε κουμπάρε, sorry. Είσαι ο ίδιος προπονητής, ο οποίος έκαμες αλλαγή την αλλαγή σου. Είσαι στα κότσια να το κάνεις το πράγμα. Να βάλεις παίχτη μέσα και να τον κάνεις αλλαγή στα 5 με 10 λεπτά, γιατί δεν ήσουν ικανοποιημένος. Δεν ακολουθούσαν τις οδηγίες που του έδωκες. Αλλά γιατί να με... είδες κάποιον, έβαλες τον μέσα να κάνει μια δουλειά, δεν την κάνει δουλειά, φκάρτω από 25, φκάρτω από 30, δεν με κοφτεί. Θα το φκάρεις και από 25. Δεν έχει κανένα νόμο που να λέει ότι πρέπει να μείνει να παίξει ως το ημίχρονο ή ως το 45 ή ως το 50 ένας παίχτης ο οποίος δεν μου παρέχει κάτι στο παιχνίδι για να τον κάνω αλλαγή. Strike while the iron is hot. I'm not going to wait for the rattlesnake to bite me and then I'm going to say, oh, there was a snake there and I got bitten. Now I have to go to the hospital. Βάλε καλά κρασιά. Sorry. Την ευθύνη σήμερα για μένα είναι τον Μπέρκ. Εν ήθελες να έχεις τούτη την παρουσία σήμερα, κύριε Μπέρκ, με το πρώτο ημίχρονο. Μην παίξεις την ομάδα που παίξες με τη Ριέκ. Γιατί τώρα έχεις την ευθύνη για 2 ήττες. Οι καλές παρουσίες δεν προσφέρουν τίποτα. Οι νίκες προσφέρουν. Οι νίκες προσφέρουν. Όχι τον αυκό έπαιξα καλά, έπρεπε να τους δέρω. Το έπαιξα καλά, έπρεπε να τους δέρω, εμπερπατά. Κανένας δεν θα θυμάται. Τι που να θυμάται, έδερες τον ή έφαστες. Τούτον είναι που θυμάται ο κόσμος. Στο τέλος της ημέρας. I just think that right now, it's a very sensitive moment, right? And people are going to have their own opinions and feel a certain way. All right, we can look at hindsight and say, right, perhaps he shouldn't have selected this and that. But with Berg, it's like you're damned if you do and you're damned if you don't. If he doesn't rotate and we don't get a result, people would say you should have rotated. Ένα λεπτό ρε φίλε. Να σε ρωτήσω κάτι. Tell me. Ποιο είναι το πιο σημαντικό
για την Ομόνια φέτος. Να πιει το πρωτάθλημα ή να νικήσει τη Ριέκα. Look, it's the title, okay? It's the title, right? No, Exactly. I get it, right? But at the same time, perhaps we can, let's play devil's advocate here, right? Perhaps we could say he trusted his players to get the job done today with that lineup. They disappointed him. Oh, okay. Well, But the problem is ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνω, ρε Στέγιο μου. Εν τούτο ρε φίλε, εν τούτο που έχω ευκό, δηλαδή που τη στιγμή που είσαι ένας παίκτης ο οποίος με έδωκα σου και μια, και δυο, και τρεις, και 5 ευκαιρίες και απογοήτευσες με, ναι ρε φίλε, θα σε παίξω. Να σε αφήκω να σε παίξω με το Παραλίμνη, να σε παίξω με τον Άχναν, να σε παίξω με τον Ολυμπιακό, θα σε παίξω με το ΑΠΟΕΛ, να σε παίξω με τη Ριέκα για να προστατέψω τον παίκτη που θέλω να μου παίξει με το ΑΠΟΕΛ και με κοφτεί με adzero με να χάσω τη Ριέκα. Εκτός αν πιστεύουμε τώρα ότι η Ομόνια αυτή είναι αυτή η σπουδαία ομάδα η οποία μπορεί να πάει ως τον τελικό του Conference και να φέρει το τρόπο στην Κύπρο. Αν νομίζουμε έτσι πράγμα, sorry, αλλά νομίζω... sorry, δηλαδή, δεν νομίζω. I haven't heard or seen what he said at full time in terms of his losses, right? But maybe before the Rijeka game, he's going to explain why he made those changes. I don't know, right? Γιατί είναι και το άλλο ρε Στέλ μου. Sorry, ήθελα να το πω πριν, αλλά είπα να σε αφηγώ τελειώσει, αλλά να το πω τώρα γιατί δεν το ξέρω ύστερα. Γιατί για να μην εξηχάνομαι, ότι πριν 2 μέρες έπαιζαν μαπάν τούτοι παίχτες που μπήκαν το δεύτερο ημίχρονο. Έχουν πολλά παιχνίδια στα πόθηκια τους οι παίχτες. Και ότι να φανεί η κουρασία, να φανεί. Και ότι να κάνουν και λάθος εκτιμήσεις στο παιχνίδι τους, να κάνουν και λάθος εκτιμήσεις και για το σούτ τους, και για την πάσα τους, και για την τρίπλα τους. Δεν υπάρχει αμφιβολία αυτό το πράγμα. Γι' αυτό που σε άκουα πριν που μίλας, ας πούμε, για τον ΜΑΕ, ρε φίλε, δεν μπορώ να τον κρίνω, ρε φίλε. Πριν 2 μέρες έπαιξε στο 90 λεπτό, ας πούμε, έκαμε την μαλακιά, αν το εντάξει και δεν σκοράρε, αλλά έπαιξε στο 90 λεπτό. Και βάλεις το σήμερα σε ένα δεύτερο ημίχρονο, και πάλι, κατάλαβες το point μου, ναι. Yeah, but I can use your argument against you and say, well, if he'd have selected a team similar to Thursday, what are the chances that someone might have got an injury? We don't know this. Πολλά τα chances. Γι' αυτό που σου λέω ότι δεν έπρεπε να παίξει την εντεκάδα που έπαιξε την Πέπτη και έκατσε τους πλήστους παίχτες σήμερα στον πάγκο. Και το ανώτερο μπούλα, η απόφαση να προχωρήσει ο Φαμπιάνο μπροστά στο τελευταίο κόρνερ, στην τελευταία φάση του αγώνα. Ρε κοπέγια, για όνομα του Θεού, εν ήταν το τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Και βάλετε μου τον τερματοφύλακα να βγει μπροστά. Πες μου καταφέρουμε να πιέσουμε και να βάλουμε γκολ, να ισοφαρίσουμε το ΑΠΟΕΛ. Για όνομα του Θεού, ποιος έπήρε την απόφαση να στείλει τον άνθρωπο μπροστά? Έχει άλλο 12 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα. Και παίρνεις μου την απόφαση τούτη, ρε κουμπάρε, σε τούτον το σημείο. Σε έναν αγώνα που και να το χάσω, απλά αντί να με 8 πόντους που πάνω από το δεύτερο. Δεν ξέρω πόσα είναι η ΑΕΚ τώρα, αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι της. They're winning 1-0. Νίκουνε αμύδε. Αντί να με 8-9 πόντους που είχαμε διαφορά. Ή 8 ή 9, ένα θυμούμε τώρα, τέλος πάντων. Αντί να με 8, να με 5. So what, ας πούμε. Να διακινδυνεύσω τώρα το Φαμπιάνο. Γιατί αντί να με 5 βαθμούς διαφορά, να με 6. Αν καταφέρω και ισοφαρίσω στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Yeah, it doesn't make sense, man. Yeah, but I get it, but at the same time, it's like, well, this is just what people do, and whoever told him to do that, he probably regrets it now. I don't know, man. Like, I've got no rebuttal. I've got nothing to say about that, man.
Όποιος αποφάσισε να κάνει τούτη την κίνηση, πιο παλαβή να αποφάσει θα μπορούσε να πάρει. Τούτον το πράγμα είναι bad management, ρε φίλε. Και δεν πιστεύω τώρα ότι επειδή ο Λουγκρίδης και είπε του Φαπιάνο πήγαινε μπροστά και γύρισε τον Μπέρκ και είπε του ναι, ακολούθα τις οδηγίες. Είναι ο Μπέρκ που του πει να πάει μπροστά. Δεν είναι κάποιος άλλος που να το πει να πάει μπροστά. Σωστά. Δεν έχει δικαιοδοσία αν κάποιος άλλος να πάει να πει του τερματοφύλακα φύγε που η πόρτα σου πήγαινε απέναντι. Και σίγουρα είναι μόνος του που πήρε την αποφάση ο Φαπιάνο. Είπα σου, αν ήταν το τελευταίο μάτς του πρωταθλήματος και κρίνεται ο τίτλος, όχι μόνο να πάει από το 89, να πάει από το 80 να παίζει η επίθεση. Αλλά για όνομα του Θεού, ρε. Για όνομα του Θεού. Και ακόμα 13 παιχνίδια. Τα είχα πάρκα τώρα. Δεν τα είχα πάρκα τώρα. Και ύστερα από 2 λεπτά να τρώει και τη φατσάν ο Tankovic, που ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό και να είναι περαστικό. Τα είχα πάρκα τώρα. Με ποια λογική να πούμε. Sorry δηλαδή. Ναι, σήμερα δείχνω την ευθύνη στον Μπέκ. Όσον καλά και αν προσφέρει ο Μπέκ στην Ομόνια φέτος και βλέπουν και μια αναγεννημένη Ομόνια και τρόπο παιχνιδιού και το ένα και το άλλο, δεν σημαίνει ότι αν πούμε ότι ο Μπέκ είναι λάθος, είναι κακό πράγμα που να κάνουμε. Σήμερα το λάθος ήταν τον Μπέκ αποκλειστικά. Δεν σημαίνει ότι να το βάλω πας στο σταυρό, να το σταυρώσω και να το βάλω φωτιά να τον κρούσω. Αλλά έκαμε λάθος σήμερα. That's it. Απλό. Anyway, I don't have anything else to say, bro. We'll just wrap it up. Ναι. Anyway, done. Done. Bye. Θέλεις να πούμε λίγα μηνύματα? No. Too many, bro. Too many. Δεν πειράζει. Απλά να απαντήσω το Ρωμάριο το τελευταίο μήνυμα. Νομίζω τέλος του μήνα, Ρωμάριο. That's it. Cool. Anyway, That's it. Boys and girls, thank you very much for tuning in. Hopefully the Rijeka game will be worth the whole rotation, and it will be all flowers and that kind of shit. Good night, guys. Bye bye. Καληνύχτα σε όλους. Καληνύχτα σας.